ए दिन मानक परमेश्वर आम बहुत अनुग्रह को देइछन्ति आउ बहुत गुड़े जगार नुआ नुआ जगार सुषमाचार प्रचार करने प्रभु आम को व्यवहार करुवा जो मो प्रकृत में प्रभु को बेसी धन्यवाद दूची। आउ गतकाली आमने केलापड़े आमने गोटे भोजी कार्य आमने जमा होइथिलु तो सेठी नुआ लोक मैंने सुषमाचार शुणिले आउ बहुत खुशी थिले। तो मो विश्वास करुच्छे परवर्ती समय सेपटे अंचल अनेक गुड़े लोक मैंने पुनर्जन्म पाइबे आउ से माने अनंत जीवन खुशी को सेन पाइबे। जदि आमे देखिबा ताहले आमे जीवन यापन कला समय ए प्रकार भाव में केमिति बंची पारुछु जीशु पाखक आसला बा प्रभुंकर सत्य सुषमाचार को पाइला पोरे बहुत गुड़े विषय गुड़ाक आम जीवन में बदली जाइए। आउ स्वतंत्र भाव में परमेश्वर प्रतिज्ञा भितर बंचिया लोक मैंने परमेश्वर योजना परमेश्वर इच्छा ईश्वर कार्य ये समस्त विषय जिते ईश्वर देखाती आम को तो अदृश्य भाव में बाह्यिक भाव में किसी देखा जाऊनी परिवर्तन है किंतु जो मनुष्यर हृदय जीशुंक हृदय परिपूर्ण अच्छी ताले से लोक से विषय से कर जहाँकि जीशु को बिना से केवे करने चिंता कर रोग हो कष्ट हो अभाव हो समस्या हो परिस्थिति हो ये समस्त विषय को पार करने सक्षम हेबार गोटे ही शर्त अच्छी जदि से हृदय जीशु ख्रीष्ट अच्छा हेते बाइबल रे दिन लोकमानकर जीवन कहानी को मुझे देखुछु। तो गत रविवार दिन आम स्टीफन विषय को आम शुणीलु। तो गत दिन मानक मुझे दानिएल पुस्तक पढ़ुली तो गतकाली मीटिंग रे विषय को मुझे साक्ष्य देती जे किपर भाव में दानिएल हृदय भितर दानिएल परिस्थितिर विपरीत भाव में जदिओ से परिस्थिति बहुत भयभीत थिला बहुत कष्ट थिला राजा नबुकदनेस्सर राज्य समय जे समय आमने देखुचु प्रायतः लोक मैंने बहुत गुड़े कृतदास भाव में हो कि दास्य कर्म भाव में हो राजा भय ताले जो राजा जदि ईश्वर सहित जड़ित जीवन बीतौ ना ताले से विषय अनेक लोक मानकर हृदय जीवन रे बहुत गुड़े समस्या और जंत्रणामय जीवन बीतवाई से माने बाध्य होते। इस्राएल लोक मैंने राजा फारों तले से बंचुले जीवन कहानी को जब देखा ताले से हृदय भितर से शुष्क होकर बंचुले। तो बाइबल आमको व्याख्या करुच्ची जदि गोटे लोक जेकोसी समय आक्रांत होता ना कहीं जदि तार जीवन जदि से ईश्वर सहित जड़ित जीवन बीतौची ताले ईश्वर शक्ति द्वारा ईश्वर अनुग्रह द्वारा प्रत्येक विषय को से पार कर तार हृदय भितर से आनंदित जीवन को से बीतवाई बाध्य हम। तो मुझे जो जीवन को देखुची मो सामने लोक मैंने मरी जाउछंती जदि पाखे बहुत विषय गुड़ाक थाऊ कि न थाऊ तार परिवर्ते जिते समय को से सम्मुखीन करुँचे पृथ्वी रू जावाई सेटा हूँ गोटे मोमेंट जो मोमेंट रे हृदय भितर से माने परमेश्वर को आड़ को धन्यवाद हृदय से माने जगत को विदाय दे पार लोक मैंने अच्छा बहुत गुड़े रिग्रेटफुल है दुखी है हताश होकर से अनिच्छा सत्वे ये जगत को छाड़ापी से बाध्य होता किंतु ए प्रकार लोक मैंने जदि बाहर समान देखा जाउछंती किंतु दुई प्रकार लोक भितर गोटे प्रकार लोक मानकर रिजल्ट बहुत अलग अन्य लोक ठार। जदि आप माथी पुस्तक 25 पर्व पढ़े देन से गोटे वाक्य लिखाई आप सब जानी विचार दिन में ईश्वर कौन बोली करेंगे बोली कहते जे दूत माने बाहर आसबे
ଆଉ ଛାଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କର ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତୁମମାନେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୃଷିତ ଥିଲି ମୋତେ ତୁମେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଥିଲି ତ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲି ତ ମୋତେ ଦେଖି ଆସିଲ। ସେ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକମାନେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆମମାନେ ଏମିତି କରିଛୁ? ତାହେଲେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ଧାର୍ମିକମାନେ ଯଦି କହିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏମିତି କେବେ କରିଛୁ, ତ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଜଳ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତମମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଜାଗାକୁ ବା ନରକକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିବେ, କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି ମୋତେ ତୁମେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେଲ ନାହିଁ। ଯେ ସମାନ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିବେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏମିତି କେବେ କରିନୁ, କେବେ ଏମିତି କରିନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ କରିନ, ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କରିନ। ତୁମେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଛ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଲୋକକୁ ସମାନ ଅର୍ଥ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ କରିଛ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ, କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇନୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମର ତ ସ୍ମରଣରେ ସେମିତି ହେଇନାହିଁ। ଧାର୍ମିକମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କହିବେ? ଧାର୍ମିକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ ଏମିତି କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯେ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲ, ଯେ ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି ମୋତେ ପାନ କରିବା ଜଳ ଦେଲ। ତା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଲୋକକୁ କରିବା ଯାହା, ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିବା ତାହା। ତ ହଠାତ୍ ମୁଁ ମନେ ପକାଇଲି ଯୀଶୁ ମୋର ଜୀବନକୁ କେବେ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଭୀର ଭାବରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପାଇବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର। ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମାନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାହା ସେମାନେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ମନେ ଅଛି କି? ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯୋହନ 4 ପର୍ବ, ଯୋହନ 4 ପର୍ବର ଦେଖିବା ମାନେ ବାକ୍ୟ। 31 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ ଭୋଜନ କରିବା ହେଉନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣୁନାହିଁ, ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେଇଛି ପରା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାଟା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିତୃପ୍ତ ଅଛି, ସେଇଠି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିତୃପ୍ତ ହେବାର ସମୟ। କ'ଣ ସେଇଟା ସମୟ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାଟା, ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାଟା ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ସତରେ ମୁଁ କିଏ ସେ ଲୋକ ମୁଁ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ କେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଲୋକକୁ କରିବା ଯାହା, ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିବା ସମାନ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚମକିଗଲି ଆଉ ଭାବିଲି, ମୋତେ ଯୀଶୁ ଦିନେ ଭେଟି ଆସିଲେ। 2001 ମସିହାରେ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେମିତି ଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଏମିତି କଲୁ ଆମମାନେ, ଆମକୁ ତ ମନେ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ପାଇଲି ଯେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପାପୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ, ନା ନାଇଁ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପାଇଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ପରିତୃପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ହଉ, ନିଜର ଉତ୍ତମତା ଦ୍ୱାରା ହଉ, ନିଜର ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ରମ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜହନ 6:28-29 ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ଯାହାକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଖୁସି। ଲୋକମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାର ଖୁସି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର।
ଦିନେ ପାଉଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏ ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରେ ମୋତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସେ ମନ୍ଦ ହିଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଶରୀରରେ ଯେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଉଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଇବଲ ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛି ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲର 31 ପର୍ବରେ ସାଉଲଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲରେ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମିତି ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ଶରୀରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇ ସାରିଅଛି। ଆମେନ୍। ଶରୀରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇ ସାରିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ପଢ଼ିବା, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜାଗାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଟିକେ ଖୋଲିବା, ଏ ବାକ୍ୟ ଧରିକିରି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 11-10 ପର୍ବକୁ ଧରିକି ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଯିବା, 1 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଫେସୀୟ 1 ପର୍ବ ଆମେ 3 ପଦ ଦେଖିବା। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ସାଲମନକୁ ଭେଟିଲେ, ସାଲମନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଲେ, এই ଜାଗାକୁ ବିଚାର ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ଘରର ଝରକାରେ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ଡୋରି ତୁମେ ଲଗେଇବ, ତୁମର ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆସିଲା ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ମେଷକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ମେଷର ରକ୍ତକୁ 2 ବାଜୁବନ୍ଧ କପାଳିକାରେ ଲଗେଇକି ପ୍ରଭାତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଘରକୁ ବିଚାର ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ସମାନ ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରାହାବ ଯେତେବେଳକୁ ସାଲମନକୁ ଭେଟିଲେ, ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ଜିରିହ ନଗରରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସାଲମନକୁ ଭେଟିଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାଲମନକୁ ଭେଟିଲା ପୂର୍ବରୁ ରାହାବର ଶରୀର, ସାଲମନକୁ ଭେଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାହାବର ଶରୀର ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଲମନକୁ ଭେଟିଲା ପୂର୍ବରୁ ରାହାବର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜିରିହ ନଗର, ଆଉ ସାଲମନକୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଲା ପରେ ରାହାବଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜିରିହ ନଗର ନାହିଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି। ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଇକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆମେନ୍। ଏବେ ରାହାବଙ୍କର ମୁଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ସେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନେଇକି ସେ ଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲୁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସିଫ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। କଲୋସିୟ 1 ପର୍ବର 13-14 ପଦର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାର ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତା ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମମୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ୱିଥ୍ ସିଗ୍ନେଚର। ଏ ଚେକ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ କେସ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେ କେସ୍କୁ ପାଇପାରୁଛି। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇକି, ଯେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବିଷୟର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନରେ, ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନା ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଉଛି?
ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି? ଯେମିତି ନହ ଏ ଜଗତକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ କରିପାରିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କରିପାରୁଛି କି? ନା ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚେତା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଜଗତ ହିଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଏଇ ଜଗତରେ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ଜଗତ ହିଁ ମୋର ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଜାଗା। ପାଉଲ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଆବର୍ଜନା। ଦିନ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଚାରିପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହଉ, ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗାରେ, ଯଦି ଆପଣ 7 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଏ ପାପ କ୍ଷମାକୁ ପାଇବାଟା ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି, ଆମେ ସେଇଦିନ ଧାର୍ମିକ ହେଇନୁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ 3 ଦିନ ପରେ, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଦରକାର ବି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇସାରିଅଛନ୍ତି। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କହିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇସାରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 8 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର କରିଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିବା ଆପଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଚେତା ଅନୁସାରେ ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲୋକ। ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ମୋର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି ମୋର ଜୀବନରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହଠାତ୍ এই ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁନଥିବ। ଗତ ଦିନକର ଆମମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ରାଜ ଭାଇଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଝଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆକ୍ଟିଭଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ସେ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଜାଗାକୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଗତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି, ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେବାର ହୃଦୟ ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ହେଇଯିବି।
आमेन। अनेक समय प्रभु दास आम कहते तुमने मो परी उच्चारण कर प्रभु वाक्य कहवाई, तुमने मो परी पाटी कर तुमने मो परी कहीपर, किंतु तुम मान भितर मो पाखे थिबा हृदय अच्छी कि तुम सेटा परीक्षा कर। जदि किसी पाइबार अच्छी मोर जीवन रे आगो को मु भावुची वर्तमान जदि किसी संग्रह करने मत आवश्यक अटे, जदि किसी मत सेविंग करिवार अच्छी मोर जीवन रे आगो पाई यीशुंकर मूल्यवान हृदय छड़ा आ कौन को मु सेविंग कले परवर्ती समय से मत साहाय्य कर। लोक मैंने भावुंट आमने यही जगत रे बंचला समय आमको यहीटा दरकार सेटा दरकार विभिन्न विषय को लेकिन आमने निहाती आवश्यक पाया। किंतु ये दिन मुझे को सुसमाचार प्रचार करने बुलाबुल करुँच मोर हृदय भितर मु बहुत खुशी होची गोटे विषय पाई। हाँ मोर मध्य मृत्यु पाखे अच्छी जेकोसी मुहूर्त प्रभु मते आ तोर समय सरीगला तू मो पाखक आसे। दिन मु जानी प्रभु राज्य गला बेले प्रभु सहित मु कौन कथा हेबी ईश्वर राज्य को गला परे ईश्वर मत पचारे ईश्वर मत कथबार्ता करेंगे केमती कथा हेबी मु कौन कहबी प्रभु को। जिते अधिक आमने आत्मिक भाव में वृद्धि पाइबा आमर जीवन सेते अधिक ये जगत रु हालुका हो मुक्ति हो। जिते अधिक आमने प्रभु जीशुकर हृदय को गेन करवा प्रभु जीशु हृदय को आमने नहीं कि बंचवा ताले आमर बोझ आमर कष्ट आमर समस्या आमर चिंता आम हैरान होबार परिस्थिति जदिओ थिबो शेष पर्यंत किंतु ताहा द्वारा आमे शांति भांगी पारिबा नै, ताहा द्वारा आम हृदय भितर खुशी भांगी पारिबो नै। किंतु विपरीत ताहा द्वारा आम प्रभु को खोजी पारिबा, ता द्वारा आम प्रभु पाखक जाई पारिबा, आम प्रभु सहित सहभागिता करि पारिबा, प्रभु सहित आम कथाबार्ता होई पारिबा। आपड़ जो देखिए तले ये लिखाई 10 पदर वाक्य जे जेपर कालर पूर्णता संबंधी ताहांको संकल्प अनुसार स्वर्ग कि मूर्तिर थिवा समस्त विषय से आपना निमंते ख्रीष्टन ठारे एकीभूत करिवे। ताहांको ठारे मध्य आमने अधिकार स्वरूप होइअछु जण जो ईश्वर आपना इच्छार संकल्प अनुसार समस्त विषय साधन करते ताहांको अभिप्राय अनुसार आमे माने पूर्वरु निर्भूत हेलु। से एफिसे पुस्तक 1 पर्व आमने क्रमागत प्रभुंकर आशीर्वाद रहस्य कोई जगह आम देइथिबा विषय कोई जगह देखुछ। आम 12 पद देखु जेपरी ख्रीष्टन ठारे पूर्वर भरोसा करूँ जे आमे माने ईश्वर गौरवर प्रशंसार कारण हो, ईश्वर गौरवर प्रशंसार कारण हो। आमने गतकाली मो यूट्यूब रे गोटे वीडियो क्लिप देखुली जे जगत रे सबुठार अधिक मात्रा रे बिक्री हेबार पुस्तक कौन? बाइबल। हेले अधिक मात्रा रे बिक्री हेइथिबा पुस्तक जदि बाइबल सेटा मध्य शह शह लैंग्वेज रे भाषा रे ट्रांसलेशन करा जाय अछि। तले बाइबल रे कौन अछि जोथि पई एते विकृत होउछि पृथ्वी रे, एते लोक माने काहे के बाइबल को किणुचंती? आ ए बाइबल भितर कौन अछि जहा द्वारा कि मनुष्य आकृष्ट होउछि ए बाइबल आडक? जदि कहबी आज आपण के सकाळे जदि आम बाइबल पढ़ी जदि आम को हालिया लगुच, बाइबल पढ़ी जदि आमको विजार लगुच, बाइबल पढ़ी जदि आमको भल लगुना
ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ କହିକି। ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଛୁ, କେମିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଖୁସି ଆଣିବା ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବାଇବଲ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଖୁସି ହେବ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ହେଲେ ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ନ ଲାଗିବାର ମନକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ନିଶାରେ ଧରାଯାଇଛି, ମୋର ଚେତା ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, କେମିତି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ, କେମିତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ବିତେଇବ, ଏ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେନ୍। ସତରେ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତମେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଉଛି ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଏ ହାଲିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ତମେ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ? ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହାଟକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଜିଉ ଦିଗରେ ହାଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନ ଜିଉ ହାଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ ତାଜା ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଶାଗ, କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, ଆଳୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ପନିପରିବା, ଡାଲି, ଚାଉଳ ହାଟରେ କିଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଜାରକୁ ଯାଅ ଆଉ ତମେ କିଣ। ତମେ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଅ ଆଉ ତମେ କିଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଜାରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ମଧ୍ୟ ତମେ ଧରିକି ଆସ ନାହିଁ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସ। ଆରେ ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ବଜାର ବି ଅଛି ଯେ ବଜାରକୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ? ହଁ ଅଛି, ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେ ତୃଷିତ ଲୋକ ସକଳ, ତୁମମାନେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ। ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ। ଗରମ ହେବା ଜାଗାରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 3ଟା ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲରେ ଭୋକକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଆମମାନେ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଖାଇଲା ପରେ ହଜମ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ସିଜନ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେହରୁ ସ୍ୱେଟିଂ ବାହାରୁଛି, ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ନା ଖରାପ? ଖରାପ? ବହୁତ ଭଲ। ଦେନ୍ ଏମିତିକାର ଜାଗା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆସ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆସ, କିଛି ଅର୍ଥ ଧରିକି ଆସ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ କିଣ, ଆଉ ନିଅ, ଆଉ ତମେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖୁସିର, ଶାନ୍ତିର, ଆନନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଶିଖିପାରିବା ମାନେ ଅଭାବରେ କେମିତି ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଉଅଛି, ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ
ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହୁଛି, ଏ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସତରେ ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନୋଏମି ବେଥଲେହେମକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋଆବକୁ ଗଲା, ତାର ହୃଦୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ହଇରାଣ ହେଉଥିଲା। ସେ ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ମରିଯିବି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଏଡ଼େଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବେଥଲେହେମକୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ମୋଆବକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ବେଥଲେହେମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ମୋଆବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋଆବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ହରାଇଲେ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଥଲେହେମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ହରାଇଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋଆବକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପୁନର୍ବାର ବେଥଲେହେମକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଥଲେହେମକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋଆବକୁ ଗଲା ପରେ ମୋଆବରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଲେ, ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୋଆବକୁ ଛାଡ଼ିକି ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖୀ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରେ ସେ ମୋଆବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମୋଆବକୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ନୋଏମିଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ, ଇରିଟେସନ୍, ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଏମିତିକାର ହୃଦୟ ଥିଲା କି ନୋଏମିଙ୍କ ଭିତରେ? ନାଇଁ, ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରେ ସେ ବେଥଲେହେମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାର୍ ମୋଆବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ତାଡ଼ନା, ଏ ସମସ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିକି ଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ବେଥଲେହେମକୁ ଫେରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋତେ ବେଥଲେହେମକୁ ଫେରିବା ଦରକାର। ବେଥଲେହେମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଲୋକ ନୋଏମିଙ୍କ ପରି। ସମୟର ଅତିକ୍ରମ ଅନୁସାରେ, ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ହରଉଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଥିବାଟା ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନେ ହରଉଛୁ ନା ନାହିଁ? 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ? ଧୀରେ 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 ଆମମାନେ ସରି ସରି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଛୁ କି ମୋଆବକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ମୋଆବକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ନା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋଆବକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ନା ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋଆବକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଯେମିତି ଲଟର ସ୍ତ୍ରୀ ସୋଦମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯା ବୋଲି କହିଲା ସମୟରେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେ ଲମ୍ବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ, ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଲୁଚିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଏ ଶରୀର ଯାହାକି ଆମେ ଧରିକି ଅଛୁ, ଏ ଶରୀର ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଏ ଶରୀର ଆମକୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛି, ଏ ଶରୀର ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟରେ ଟର୍ଚର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାଉଲଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟରେ। ହାୟ
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ ମୋତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ରୋମିଓ 7:24 ଲେଖା ହେଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ 25 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 25 ପାଉଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ ଅଟେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆମ ପାଖରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ରଖିବା, ସେତେ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବେ? ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ତାର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରିବେ, ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠକୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଶୈତାନ କେମିତି ଠକୁଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଠକୁଛି? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ ଟିକେ ଖୋଲିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବି ମୁଁ, 1 ପର୍ବ 18 ପଦ ଦେଖିବା। କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରୁଷର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଜଣେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ଜ୍ଞାନୀ କାହିଁ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ? ଏହି ଯୁଗର ତାର୍କିକ କାହିଁ? ଈଶ୍ୱର କି ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଲେଖା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମଣିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ ନା ଜାଣିବ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲଜର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେନ୍। ଯେତେ ଅଧିକ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେତେ ଅଧିକ ରିଆଲିଟିର ୱାର୍ଲଡରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ସମୟକୁ ବିତେଇବା ପାଇଁ ହାଲିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଭାଇମାନେ ମୋ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଆସ କଲେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଯାଉ କଲେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୋର ହୃଦୟ କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ସେ ଲବଣ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲବଣ ସ୍ୱାଦ ବିହୀନ ହେଇଯିବ। ଆମେନ୍। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଯିବା, ଆମେ ସମାନ ସେ ମାଟିର ଆକୃତି ପରି ହେଇଯିବା। ଯେଉଁ ମାଟି ଟାଣ ହେଇଯିବ, କୁମ୍ଭକାରକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ମାଟିକୁ କୁମ୍ଭକାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ଯେଉଁ ମାଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଛି ସେ ମାଟିକୁ। ଯଦି ନିଦା ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, କୁମ୍ଭକାର ସେ ମାଟିକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା, କ'ଣ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆମେନ୍। ଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା? ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୋକିଲା ଥିଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ତୁମେ କାହିଁକି ପାନ କରିଦେଲ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆଜି ମୋର ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ, ନାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁଛି, ଧାଇଁ ପାରୁଛି, କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନେ ଆମ ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ପଳେଇଗଲା, ବସିଗଲା, ସ୍ୱର ବାହାରିଲା ନାହିଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର। ମୋତେ ମନେ ଅଛି ଯଦି ସେ ସ୍ୱରକୁ ଫେରି ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଖରିଆରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। All of you will not understand 1% also how much this voice is precious. ଏମିତି କହିଲେ ଆମକୁ। ବସିଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ମୋର ଏଇଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। କେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୁଁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ହରେଇଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ। ସତରେ ନା? ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଖି, କାନ, ନାକ, ମୋର ପାଟି, ମୋର ଜୀବ, ମୋର ଦାନ୍ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁଛି, ଯାଇପାରୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁଛି। ଏଇ ଦିନକରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବେଶୀ କରୁଛି। ଏପଟେ ସେପଟେ ରାତି ଘଣ୍ଟେ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ 4ଟା ଅଧେ 5ଟାରେ ଏକା ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। 2ଟାରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ 5ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ପାଷ୍ଟର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାଲି ସେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ, କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଷୟ ଏଇଟା, ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ରେ ମୁଁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ମୋତେ ରଖା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ମୂର୍ଖତା କି ମୋ ପାଇଁ? କ୍ରୁଶ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖତା କି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ମାସ ମାସ ସଂଖ୍ୟା ଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକୁ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଁ, ମୋତେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ମୋତେ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ମୋତେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ମୋତେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି। ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଖାଇବା ବିଷୟ, ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟ, ରହିବା ବିଷୟ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ମୋତେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଢାଳି ଦେଉଛି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ସଠିକ୍ ବିଷୟ କି? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏମିତି ମତରେ ରାଜି ହେଇପାରିବେ?
ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗରିବ ଅଛି ତ ପରମେଶ୍ୱର ହେତେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ହେତେ ମୁଁ ତୁମର ଦେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ମାନିପାରୁନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଇ ଭାଗ ଲୋକ ଥିବେ। ଗୋଟେ ଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏଇଟା ସ୍ୱର ଆସିଲେ ଇରିଟେଟ୍ ହେବା ଲୋକମାନେ ବସିଥିବେ, ବିରକ୍ତ ହେବା ଲୋକମାନେ ବସିଥିବେ, କାହିଁକି ପାଷ୍ଟର ସଦାବେଳେ ଘୁଷି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କହି କହି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଆରେ ସତ କଥା ତ, ମୋର ହାର୍ଟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ପ୍ରଚାର କରିନାହିଁ, ଏତିକି ଦିନ ମୁଁ କିଛି ନ କରିକି ବଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି ହେଲେ ଏ ସମୟରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଯୀଶୁ କବାଟରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଲାତ ମାରିକି ଭିତରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ, କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶି ପାରିବେନି, ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମର ହୃଦୟ ସହିତ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ଆରେ ମୋର ହୃଦୟର ପ୍ରବାହିତର ମୋମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପରମେଶ୍ୱର ଆରେ ମୋର ସହିତ ଭିତରେ ହୃଦୟର ପ୍ରବାହିତର ମୋମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମଣିଷ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ବୃଷକେ ଛାଗରେ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲ ନାହିଁ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ଈଶ୍ୱର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି, ତମାନେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ତମେ ବଞ୍ଚ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି କହି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ଲୋକ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏତିକି ସରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ପଲ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମେଷପାଳକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। এই জায়গায় কোন লেখা হয়েছে ভাই বোন দেখন্তু, 3 পদ দেখন্তু। ଦୁଆରୀ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦିଏ, ପୁଣି ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଧରି ଡାକି ବାହାର କରି ଘେନିଯାଏ। ଇଏ ମେଷପାଳକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଷର ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ନିଜର ମେଷ ସବୁକୁ ବାହାର କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲେ ଓ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଏ ମେଷମାନେ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିବା ମେଷପାଳକର ସ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ପଛେ ପଛେ କେବେ ହେଁ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାଖରୁ ପଳେଇ ଯିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼ୁ ଏ ସ୍ୱର ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ, କୁଆଡ଼ୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ, କୁଆଡ଼ୁ ଏ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ, କାହାର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଦେହ କରିବା ପାଇଁ, ବିରକ୍ତି ଭାବ ମନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ? କିଏ, କାହାର ସ୍ୱର ଏଗୁଡ଼ାକ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଚିହ୍ନା ସ୍ୱର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ସ୍ୱର ଆମର ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଶତ୍ରୁର ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେନ୍। ଏ ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆଉ ଜାଣିବା ପଡ଼ିବ ଏ ସ୍ୱର ମୋର ନାହିଁ। ମେଷପାଳକ ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିବ, ମେଷମାନେ ଚାଲିବେ, ମେଷମାନେ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିବେ, ଆଉ ମେଷପାଳକ ଏ ମେଷମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବ। କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଏଇଟା। ଏ ମେଷମାନେ କେବଳ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ପଛରେ ଯିବେ ନାହିଁ, କି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ତଳେ 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। 11, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ଯେ ମେଷପାଳକ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାହକ, ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ନିଜର ନୁହନ୍ତି, ସେ ବାଘ ଆସିବା ଦେଖି ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ, ଆଉ ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରେ। କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାହକ ଓ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେହିପରି ମୁଁ ମୋ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣେ, ଆଉ ମୋ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ପୁଣି ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି।
ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ହୃଦୟକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ଆରେ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ପାଷ୍ଟର କାମ କରିବାର ଲାୟକ ଲୋକ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଜାଗାରେ ଏ ମେଷପାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଆମ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ପରିବାରରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଆପଣ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସହଭାଗିତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଭାଇକୁ, ସେ ଭଉଣୀକୁ, ସେ ପରିବାରକୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛାକୁ ତମେ ସଫଳ କର। ସେ ଯେପରି ସେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମୋର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖୁଛି। ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା, ଜଣଙ୍କର ଖୁସି, ଜଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ, ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହଉ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିପାରିବି, ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରିବି, ବିଚାର କରିପାରିବି। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ। ତୁ ସବୁଠାରୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଠାରୁ ତୁ ହେଉଛୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭରସାଯୁକ୍ତ ଲୋକ ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି କିଛି ବିଷୟ ତୁ କରିପାରିବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ କରିବି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପାଷ୍ଟର ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ ମୋତେ, ପାଷ୍ଟର ରାଗୁଥିବେ ମୋତେ ମୋର ଭୁଲ ଦେଖିକି। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଲୋକ। ଆମେ ଏଟା ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ, ତୁମେ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ଧାର୍ମିକ। ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ପାଷ୍ଟର ପାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫ୍ ବିତେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତେଇ ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଗତିକ କହିକି ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଇବେ? ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, କି ମଣିଷର ଠିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କେତେବେଳେ? ଯେ ସେମାନେ ମଣିଷ ଭୁଲ କଲେ କି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ତାର ହୃଦୟରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 9ଟା ସମୟରେ, 12ଟା ସମୟରେ, 3ଟା ସମୟରେ, 5ଟା ସମୟରେ ମୂଲିଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖଟିବା ପାଇଁ। କେମିତିକାର ସେ ମାଲିକ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ହଁ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଭିତରେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାଲିକକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ 5ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଆରେ କେମିତିକାର ମାଲିକ ଇଏ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ
ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହୃଦୟ ଭାରସ୍ତ। ମାଲିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ କିଏ କାମ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ମୂଳ ଦେବୀ କହିକି ଡାକିନଥିଲେ। ଆଉ 4 ଜଣ ଗ୍ରୁପ ଯାକ ଲୋକମାନେ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେମାନେ ନିଷ୍କର୍ମା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କିଏ କେତେ କାମ କରିଛିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଫୋକସ୍, କିଏ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମାଲିକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମେନ୍। ସତରେ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ এই প্রকার দৃষ্টি রক্ষি না যে মু কেতে কাম করুছি, মু কেতে ভুল করুছি, মু কেতে মিস্টেক করুছি, সেমতি নাই। মু কেতে মাত্রার যীশুଙ୍କୁ শিখুছি, কেতে মাত্রার মু প্রভুঙ্কর হৃদয়କୁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ସେଭିଂ କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ'ଣ ବୋଲି, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଭଲ ପାଇବାଟା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି ନିଜକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେନ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ଭଲ ପାଇପାରିବ ଆମର? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 15 ପଦ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହିପରି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣେ ଆଉ ମୋ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ପୁଣି ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ମୋ ପାଇଁ ମେଷପାଳକ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ 16 ପଦରେ ଯେଉଁ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମେଷଶାଳାର ନୁହନ୍ତି ମୋହର ଏପରି ଅନ୍ୟ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେମାନେ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଓ ଗୋଟିଏ ପାଳକ ହେବେ। ଆମେନ୍। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କେଉଁମାନେ ମାନେ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆରେ ଏମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡମାନେ ମାନେ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭ୍ରାଟ କରିବାଟା ନୁହେଁ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହଜିଯାଇଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାଟା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ମେଷପାଳକକୁ ପାଇକି ଯିଏକି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ମେଷପାଳକ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ଆଗରେ ମୋତେ କଢ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର। ଆଜି ସେ ମେଷପାଳକକୁ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ମୋତେ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନୁଛି କି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛି କି? ଅଚିହ୍ନା ସ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅଚିହ୍ନା ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଆମମାନେ 4ଟା 5ଟା ଯଦି ଆମମାନେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ୟାଠୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆପଣ ଖାତା ଖୋଲିକରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ମିଶି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବହିଲା ପରି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକର ହୃଦୟକୁ। ଯେମିତି ଗଛ ପତ୍ର ଶୁଖିଯାଇଛି, ପାଣି ବାଜିଲେ ଗଛ ଉଠୁଛି ଆଉ ଥରେ,
ସେମିତି ସେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେନ୍। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଫରିଂ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ, ଏସବୁ ବିଷୟ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମହାନ କାମ କରନ୍ତୁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି 2ଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଫାରୁସୀ ବିଷୟକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ପକାଇଲା। ଯଦିଓ କମ୍ ପଇସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ ହିଁ ମୁଁ ତମତେ ଖୁସି ହେବି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, କେବଳ ଆମମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆମର ସମସ୍ତ ୟୁଥ୍ ମାନେ ପିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 4, 5ରେ ଆମଙ୍କର ପିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ଇଷ୍ଟର କାଣ୍ଟାଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିଟିଂ ହେବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆମମାନେ ଏଥର ଇଷ୍ଟର କାଣ୍ଟାଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଗକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମମାନେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବା, ମାନେ ଏ ସୁସମାଚାରର ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା। ଆମେନ୍। ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଆଜି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟକୁ ଦେଲ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରବିବାର ଉପାସନା ଦେଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସତରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ସେ ମେଷପାଳକ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଧରିକି ଡାକି ଅଛନ୍ତି, ଆମଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମେ ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋଗରେ ହେଉ, ଅଭାବରେ ହେଉ, କଷ୍ଟରେ ହେଉ, ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ଇଭେନ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଛ। ତୁମେ ସେଇଟା ହେଉଛ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ, ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ମରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ପକାଅ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ତୁମେ ଖୁସିରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଦିଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯିବୁ, ତୁମେ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ରୁହ। ଅନେକ ଲୋକ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମ ପାଅ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ସରେଇନୁ।